guys. Today we are going to discuss about problems. So the problems are very simpler and easier. First listen it carefully what is given and then use the formula for substitution, and solving is very simple if you understand the concept. So you must understand the theory first. Before doing the problems, you must be thorough with the theory part. Only then you can understand the problems easily. So if you don't learn theory, okay, how will you know the formula? So you must be thorough with the formula. Only then you can understand the problems while teaching. Okay, so you must be thorough with the formulas first. Yes. So whenever we do problems, before we are doing the problems, you must just go through the lesson already taught and you must memorize the formula. Okay, so that while listening the problems, it will be easier for you. Okay, yes. So let us start today's session. So example 4.12 we are going to discuss. So let us first discuss what is given. Okay, so consider an object of mass 2 kg. So mass is given. See what is given? Mass is given. So mass 2 kg. Immediately you write the notation. So m. So mass is 2 kg moved by an external force. Force is given. External force, that is F external. So since it is given external, so you write F external. Okay, in a surface having coefficient of kinetic friction. Okay, so coefficient of kinetic friction is represented by the letter mu k. Coefficient of kinetic friction is mu k. Okay, then distance is given. So distance is x. Okay, so while reading itself you must know how to write the notation given. Okay, so an object of mass m is given 2 kg, and then external force, since it is external force, so we are writing F external is 20 Newton, and on the surface having coefficient of kinetic friction. So kinetic friction is given. Coefficient of kinetic friction. So immediately you must know what notation is this. Only then you can do the problem. Okay. So you must know mu k. Mu k is given. Okay. So mu k is given as 0.9. And then distance is given. Distance is 10 meter. Okay. Now we are supposed to find what is the work done by the external force under kinetic friction. We must calculate what is the work done by external force and work done by kinetic friction. Okay, so very simple. Okay, so we know work done is force into displacement. Okay, so if we know the force and the displacement, we can calculate work done. Okay, yes. Now, so acceleration due to gravity, they are given as 10. So G is given as 10 meter per second square. Yes. Now, so what is given? Mass is equal to m is equal to 2 kg given. So first write given data. Mass is 2 kg. Okay, and then distance is given 10 meter. So force external, F external is given 20 Newton, and coefficient of kinetic friction mu k is also given 0.9. Okay, now so now external force, what is external force? External force is 20 Newton. So we must calculate work done by this external force. So what is the work done? Work done is force into displacement. Okay, so force is given. F external is given 20 Newton. Okay, so displacement is given 10 meter. Okay, it is easier to find the work done. So what is the work done by external force? Work done by the external force is equal to force into displacement. Yes. Now, so what is the work done? How to calculate work done? So work done by external force is equal to force into displacement. So what force you must take here? So here you must take this force as F external. So this force is nothing but F external. So F external into displacement. Okay. Yes. Now F external is given 20. Okay. Then displacement is given 10. Okay. So it's given in the question itself. F external is 20 and the distance is 10. So 20 into 10 is 200 joule. That's all. Very simple. So work done formula you must know. So what is the formula for work done? Force into displacement. Here force you must take F external because work done by external force we are calculating. புரியுதா? எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால என்ன ஒர்க் டன் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை எடுத்துக்கணும்.
கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன்னால என்ன ஒர்க் டன் அப்படின்னு கேட்டா கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை எடுத்துக்கணும். ஸோ எந்த ஃபோர்ஸ்னால ஒர்க் டன் அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கணும். ஓகே, எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால என்ன ஒர்க் டன் அப்படின்னு கேட்டா என்ன செய்யணும்? எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கணும். எஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, எஃப் எக்ஸ்டர்னல் எவ்வளவு? 20 கொடுத்துருக்கு. ஓகே, கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கு. ஓகே, அடுத்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் 10 கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ 20 into 10 is 200 joule. So what is work done by the external force? Work done by the external force is F external into distance. F external is 20, distance is 10, so 200 joule. Clear? Okay, yes. So work done by external force we have calculated. The same way, what is the next question? What is work done by kinetic frictional force? அதுக்கு முதல்ல kinetic frictional force calculate பண்ணணும். ஓகே, கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். FK கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ KN அப்படி நம்ம ஏற்கனவே வந்து தியரியில் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ FK is equal to immediately you must remember this formula. Otherwise problems will be tough only. You must remember this formula. When can you remember? You can remember this formula only when you learn theory. Okay, so before doing problem we must be thorough with the theory. Okay, and then formula immediately we must know. So only then substitution is easy. Okay, so formula also I am saying that is the problem in solving problems. Okay, so you must be able to remember the formula immediately. For that you should go through the theory once and the formula you must remember. Yes, now what is kinetic friction formula? We already know Fk. Okay, kinetic force due to kinetic friction Fk equal to mu k into n. Okay, this is the formula. But we know that n is equal to mg. So n is nothing but mg. Okay, so now substitute n as mg here. Then what will you get? Kinetic frictional force Fk is equal to mu k mg. So this is the force due to kinetic friction. This formula we know. So mu k mg. Clear? Okay, so Fk is equal to mu k into mg. So again mu k is given. Mu k is 0.9 given in the question. Okay, mass 2 kg given. Okay, and then acceleration due to gravity we know 10. Okay, very simple. What is there in solving this? Okay, so formula is Fk equal to mu k mg. Okay, mu k is given, m is given, g we know already. Okay, so substitute and find. So mu k is 0.9 and m is 2 and g is 10. So if you multiply you are getting 18 Newton. Okay, so Fk is force due to kinetic friction is 18 Newton. But what is asked? What is the work done due to kinetic friction? Not force. Okay, so we have calculated force and now we have to calculate work done due to kinetic friction. So now what is the work done due to kinetic friction? So work done by the force of kinetic friction equal to force due to kinetic friction into displacement. That's all. Force into displacement. Formula for work done is equal to force into displacement. So last case we have taken external force because the question was work done by external force. Okay, so we have taken external force. Now work done by kinetic friction force. So we should take Fk. Okay, so Fk already we found using the formula. So what's the formula for Fk? Fk is equal to mu k mg. Okay, using this we have calculated Fk already. Okay, Fk is 18. Okay, so this kinetic friction force will be always opposite to displacement we know. Okay, this frictional force will be always opposite to, okay, what is that? Motion of the object. Therefore, mu k is minus 18. We should take minus. Negative sign we must take here. So negative sign we must introduce here because, why we are introducing negative sign? Because, okay, the frictional force will be always opposite to motion. Okay, minus 18 into 10. Yes, so this is equal to minus 180 joule. Yes, clear? So work done by the frictional force is minus 180 joule. Yes, clear? So very simple. So here negative sign implies that, okay, so the force of kinetic friction is opposite to, okay, displacement. Always Fk will be opposite to displacement. So we have calculated work done by kinetic frictional force. எவ்வளவு simple பாரு sum. Work done formula ஆனது force into displacement அவ்வளவுதான். ஓகே, ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க, அதனால அதை டைரக்டாக சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன். கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கல, அதுக்கு பதிலாக மியூ கே கொடுத்துருக்காங்க, எம் கொடுத்துருக்காங்க, ஜி கொடுத்துருக்காங்க.
Okay, so Fk கண்டுபிடிக்கணும் நீ. Kinetic frictional force Fk equal to mu k mg மூணையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்க. எவ்வளவு பண்ணி 18 கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டேன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அவ்வளோதான். ஓகே, 18 into 10. இங்கே நெகட்டிவ் சைன் கட்டாயம் போடணும். ஏன்னா ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ். தெரியும் நமக்கு, ஒர்க் டன் பை எ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ். சரியா? ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ minus 180 joule. That's all. Very simple. Yes. Now hope you all understood. First copy down all of you. Okay. Yes. Next sum. So 4.13. An object of mass 1 kg falling from a height h is equal to 10 meter. An object of mass 1 kg. Mass is given. See, m is equal to 1 kg. Given. Okay. Falling from a height h is equal to 10 meter. So total height from the ground. So this is the ground. Okay. From the ground, total height. Okay. Total height of the object is, okay, what? 10 meter. So total height. So from the center. Okay. Total height is h from the ground. Okay, it is 10 meter. What is given? This is 10 meter. This distance is 10 meter. Okay, now what we have to calculate? Calculate total energy of an object at height h is equal to 10 meter. What energy? Total energy. Total energy of an object at h is equal to 10 meter. Okay, in the previous video only we have discussed about, okay, total energy at, okay, that is maximum height position and at the ground position and midpoint between these two position. We have calculated total energy. சரியா? இப்போ இந்த மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் டோட்டல் எனர்ஜி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். when the object reaches the maximum height, okay, kinetic energy ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும். ஓகே, when the at the maximum height என்ன எனர்ஜி இருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ ஆகிடும். at the maximum height இந்த இடத்துல என்ன எனர்ஜி இருக்கும்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். that is mgh. kinetic energy will be zero. So what is the total energy? Total energy at h is equal to 10 meter னா kinetic energy zero, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணணும். Okay, at the height h is equal to 10 meter. Okay, what is the total energy? What is the total? Remember, okay, total energy is purely potential here. This total energy is only potential energy because kinetic energy is zero. In the position la kinetic energy zero, potential energy மட்டும் தான் இருக்கும். Okay, அதனால potential energy calculate பண்ணணும். Okay, so we have to calculate potential energy. Okay, what is potential energy? Potential energy formula is mgh. Calculate பண்ணிடலாமா? Okay, now what is potential energy? See, okay, so the gravitational force is a conservative force, we know. Okay, so that is energy is conserved. That is total energy will remain the same. Gravitational force என்னது? Conservative force. Conservative force என்னது? Total energy, okay, is conserved. அது energy வந்து conserved ஆயிடும், constant இருக்கும். That is total energy remains constant throughout the motion. Okay, already I told. Okay, so at a height h is equal to 10 meter. 10 meter height la total energy எப்படி இருக்கும்னா ஃபுல்லா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இருக்கும். because kinetic energy zero ஆயிடும். at height h ல kinetic energy ஃபுல்லா zero, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இருக்கும். ஓகே, சோ அப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன? ஓகே, டோட்டல் எனர்ஜி E equal to U. ஏன் U போடுறோம் டோட்டல் எனர்ஜியை? ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ அங்க. ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு, ஓகே, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி U. ஓகே, ஈக்குவல் டு mgh. ஓகே, மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா ஃபார் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி mgh. அதனால m வந்து 1 kg, g acceleration due to gravity 10 தெரியும், at a height 10 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதனால h தெரியும். சரியா? m g h எல்லாமே தெரியும். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்குது? 100 ஜூல். ஸோ அட் அ ஹைட் h is equal to 10 மீட்டர், டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் 100 ஜூல். எஸ் கிளியர்? ஸோ வி ஹவ் கால்குலேட்டட் டோட்டல் எனர்ஜி 100 ஜூல் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. எங்க? 10 மீட்டர் ஹைட்டில். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஓவர். Okay, potential energy of the object. Now we have to calculate potential energy, not total. Okay, potential energy we have to calculate. எங்க? 4 meter height ல.
ஓகே 4 மீட்டர் ஹைட்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன, டைரக்ட் சம் இது. ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆகுது டாப்ல வந்து கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரும். சரியா, மேக்சிமம் ஹைட்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். அதனால ஆப்ஷன் ஏ என்ன பண்ணோம், என்ன ஃபர்ஸ்ட் சம் என்ன பண்ணோம், எம்ஜிஹெச் தான் கண்டுபிடிச்சோம். இப்போவும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு கேட்டாலும் எம்ஜிஹெச் தான் கால்குலேட் பண்றோம். ஏன்னா அட் ஹைட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 மீட்டர் கேட்டாங்க, டைரக்ட் சம் இது. ஓகே ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் ஹைட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 மீட்டர் இஸ் வாட். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா இஸ் mgh. ஸோ m is 1, g is 10, ஓகே h is 4. ஏன்னா h வந்து 4 மீட்டர் ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ h is 4, 40 ஜூல். ஓகே மேக்ஸிமம் ஹைட்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் இருக்கும், அதனால mgh கால்குலேட் பண்ணோம். இங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் கேட்டிருக்கு, அதனால mgh. ஓகே எஸ், அட் த மேக்ஸிமம் ஹைட் டோட்டல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே ஸோ லாஸ்ட் சம் இஸ் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் asked. Okay, even though total energy is asked, we calculated potential energy because, okay, at the maximum height, the body will have only potential energy. Okay, total energy கேட்டிருந்தா கூட என்ன calculate பண்ணோம், potential energy தான் calculate பண்ணணும், because maximum heightல total energy equal to potential energy. சரியா, okay, note பண்ணி வச்சுக்கணும். Okay, so you have to note this, total energy is equal to potential energy because at maximum height, note பண்ணி வச்சுக்கோதலாம், at maximum height. Okay, at maximum height. Okay, yes, clear? Then second question, direct question, calculate potential energy, that's all. Okay, so what's the formula, mgh. This is the formula. Okay, h is given 4 meter, m is given 1 kg. Okay, so m is given 1 kg, h is 4 meter given, g is 10 known. Okay, substitute and calculate. Now, so we have to calculate kinetic energy of the object when it is at height 4 meter. Kinetic energy calculate பண்ணும்போது you must be very much careful. Okay, so kinetic energy கேட்டா மேலே இருந்து ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்குன்னு தான் பார்க்கணும், கீழே இருந்து எவ்வளோ ஹைட்ல இருக்குன்னு பார்க்கக்கூடாது. சரியா, இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, kinetic energy of the object when it is at a height 4 meter, கீழே இருந்து 4 மீட்டர் ஹைட்ல இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு இந்த 4 மீட்டர் தேவையே இல்லை. சரியா, நீ உடனே என்ன செய்வ, ஓகே ஹைட்டை வந்து 4 மீட்டர் எடுத்து போடக்கூடாது. சரியா, மேலே இருந்து ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். சரியா, அந்த ஹைட்டை தான் நீ எடுத்துக்கணும். சரியா, இப்போ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் திஸ் ஹைட் ஹெச். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு, எவ்வளோ ஹைட்ல இருக்கு, கிரவுண்ட்ல இருந்து 10 மீட்டர் ஹைட்ல இருக்கு. இதான் வந்து கிரவுண்ட். ஸோ கிரவுண்ட்ல இருந்து எவ்வளோ ஹைட்ல இருக்குன்னா 10 மீட்டர் ஹைட். இப்போ என்ன ஆகுது, ஆப்ஜெக்ட் ஃபால் ஆகுது, ஃபால் ஆகி இப்போ இந்த இடத்துல வந்துருக்கு. இப்போ கிரவுண்ட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 4 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு, 10 - 4, 6 மீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஆப்ஜெக்ட் ஹஸ் கவர்ட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 6 மீட்டர். அப்போ நீ வந்து என்ன எடுத்துக்கணும், நீ ஹைட்டை வந்து 4 மீட்டர்னு எடுத்துக்க கூடாது, 6 மீட்டர்னு எடுத்துக்கணும். சரியா, புரியுதா? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா கிரவுண்டுலேருந்து என்ன ஹைட் இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோ. கைனட்டிக் எனர்ஜினா மேலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுதோ அந்த ஹைட்டை எடுத்துக்கோ. சரியா, ஸோ கீழேருந்து 4 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்னா மேலே இருந்து 6 மீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ யூ மஸ்ட் டேக் h is equal to 6 மீட்டர், நாட் 4 மீட்டர். தோ இட் இஸ் given h is equal to 4 மீட்டர், யூ ஷுட் நாட் டேக் h is equal to 4 மீட்டர். Yes, clear? Okay, now, so how to calculate kinetic energy now? So calculate the kinetic energy. Okay, now, so since the total energy is constant throughout the motion, தெரியும், law of conservation of energy படி total energyங்கிறது constant அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகே, அப்போ டோட்டல் எனர்ஜிங்கிறது என்னது, கைனட்டிக் எனர்ஜி பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு டோட்டல் எனர்ஜி. ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு டோட்டல் எனர்ஜி. ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் U ஈக்குவல் டு டோட்டல் எனர்ஜி E. ஓகே, நவ் டோட்டல் எனர்ஜி வந்து 100 ஜூல்னு ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த டோட்டல் எனர்ஜியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் அங்கே ஒன்று. சரியா, டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் 100 ஜூல் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இதில் இருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணிடலாம், நம்ம வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி, கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு E minus U. E is total energy, U is okay potential energy. Okay, now so E is 100.
ஓகே minus 40 joule calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே so potential energy last caseல 40 joule calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். so 100 minus 40 is 60 joule. this is enough. second method கொடுத்திருக்கு alternatively அது வேணாம். ஓகே இது ஈஸி. so இந்த இதை மெத்தடை போட்டுக்கலாம். ஓகே so what is kinetic energy? kinetic energy is total energy minus potential energy. total energy is already given. okay already calculated. okay at height h is equal to 10 meter, total energy calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம் 100 னு. அதே மாதிரி potential energy calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம் at a height 4 meter from the ground. potential energy na from the ground. okay at a height 4 meter from the ground potential energy calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். okay அதுவும் kinetic energy 6 meter கவர் பண்றதும். okay so 40 equal to so 60. okay இந்த மெத்தட்ல போட்டுக்கலாம். second method is not necessary. okay so total energy is conserved. so kinetic energy plus potential energy equal to total energy. okay now so இதுல இருந்து kinetic energy equal to total energy minus potential energy. yes clear? now so using this we have calculated now kinetic energy. then so velocity after falling 6 meter அது வந்து calculate பண்ணிக்கலாம். okay so we are supposed to calculate now velocity after falling okay 6 meter. velocity எப்படி calculate பண்றது? when the body is about to reach the ground. இந்த expression வந்து நம்ம ஏற்கனவே calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். v is equal to root of 2gh ங்கிறது already we know. எதுல இருந்து நம்ம derive பண்ணோம் அப்படினா v square equal to u square plus 2as ஃபார்முலால இருந்து. okay many times I have explained this. v square equal to u square plus 2as. okay now using this equation we have calculated this formula. we found this formula. we derived this formula. okay u is 0 here. okay and a is taken as g and s is taken as h. on substituting these things இது எல்லாத்தையும் இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படினா v equal to root of 2gh ன்னு கிடைக்கும். okay already we have derived this. okay second chapterல we have derived பண்ணி வச்சிருக்கோம். okay we have derived v square equal to u square plus 2as. okay object வந்து இங்க ரெஸ்ட்ல இருந்து ஃபால் ஆகுது. freely falling body. இப்ப freely falling bodyயா இருக்குறதுனால initial velocity u வந்து 0, acceleration a வந்து g, okay s வந்து h. okay so u is equal to 0, a is equal to g and s is equal to h. இத எல்லாத்தையும் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 2gh கிடைக்கும். yes so சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? u வந்து 0. அப்ப v square equal to 0 plus 2gh. so v square equal to 2gh. yes clear? okay இதையே டைரக்ட்டா வச்சுக்கலாம். ஏனா v square தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம். so v square equal to 2gh. okay now so what is 2 into g value is 10 into h value is 6. okay equal to root of 120. kinetic energy calculate பண்ணும்போது என்ன பண்ணனும்? velocity calculate பண்ணும்போது மேலே இருந்து எவ்வளவு ஹைட் கவர் பண்ணிருக்குன்னு பார்க்கணும். சோ மேலே இருந்து எவ்வளவு ஹைட் கவர் பண்ணிருக்குனா 6 மீட்டர் கவர் பண்ணிருக்கு. அப்ப 2 into 10 into 6 equal to 120. okay so root of 120. so v square equal to 120. so v square value we have calculated. now what is kinetic energy? kinetic energy is half mv square. okay so now substitute. so kinetic energy is half mv square. so half into m 1 v square ஓட value 120 calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். substitute பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 60 joule. yes clear? now so kinetic energy is equal to 60 joule. yes இந்த மெத்தட்லயும் கால்குலேட் பண்ணலாம், லாஸ்ட் மெத்தட்லயும் கால்குலேட் பண்ணலாம். பாரு இங்கேயும் கைனடிக் எனர்ஜி 60 ஜூல் தான் வந்திருக்கு. இது ஒரே லைன் இந்த மெத்தட்லயும் போடலாம், அந்த மெத்தட்லயும் போடலாம். பெட்டர் யூ கேன் யூஸ் திஸ். சரியா? ஓகே இது திஸ் இஸ் செகண்ட் மெத்தட். திஸ் இஸ் செகண்ட் மெத்தட். எஸ் கிளியர்? நவ் so last one, when the object is just about to hit the ground, total energy will be completely okay kinetic and potential energy என்ன ஆகும்? ஜீரோ ஆயிடும். எஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேலே இருக்கும்போது ஃபுல்லா பொட்டன்ஷியலா இருக்கும், கைனடிக் எனர்ஜி ஜீரோ. ஓகே நவ் கீழே வரும்போது ஃபுல்லா கைனட்டிக்கா இருக்கும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ. சரியா? when the object is just to hit, just about to hit the ground, எப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரவுண்டை ஹிட் பண்ண போகுதோ அப்ப என்ன எனர்ஜி இருக்கும்? டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கம்ப்ளீட்லி கைனட்டிக். ஓகே டோட்டல் எனர்ஜி தரையில வந்து விழும்போது கைனட்டிக்கா இருக்கும், மேலே இருக்கும்போது ஃபுல்லா பொட்டன்ஷியலா இருக்கும். ஓகே இங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ.
ஓகே, அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி இ ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் என்ன எடுத்தோம்? டோட்டல் எனர்ஜி இ ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி யூன்னு எடுத்தோம், ஈக்குவல் டு எம்ஜிஹெச்னு. இப்போ கிரவுண்டில் வந்து விழும்போது டோட்டல் எனர்ஜி இ ஈக்குவல் டு கம்ப்ளீட்லி கைனட்டிக். Therefore, E is equal to kinetic energy equal to half mv square. So, kinetic energy ஓட ஃபார்முலாவை எடுத்திருக்கோம். இது எவ்வளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? ஓகே, 100 ஜூலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஏன்னா அக்கார்டிங் டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி முதல்ல வந்து டாப்பில் என்ன பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கோ அதே எனர்ஜி தான். ஓகே, when it hits the ground அதே எனர்ஜி தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறும். ஓகே, டாப்பில் என்ன மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் இருக்கும்போது என்ன பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருந்ததோ அதே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. பிகாஸ் எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்டு. சரியா? அப்போ அந்த எனர்ஜி வந்து எவ்வளோ ஜூல் இருந்ததோ அதே ஜூல் தான் இப்போ இருக்கும். ஸோ டாப்பில் இருக்கும்போது 100 ஜூல் பொட்டன்ஷியலாக இருந்தது, கிரவுண்டில் வரும்போது 100 ஜூல் கைனட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ அதே 100 ஜூலை இங்கே எடுத்திருக்க. புரியுதா? ஓகே, ஸோ 100 ஜூல் இதில் கொடுக்கல, நம்மளா தான் இதை எழுதிக்கணும். சரியா? 100 ஜூல். ஏன் 100 ஜூல்னு எழுதிக்கிறோம்? பிகாஸ் அக்கார்டிங் டு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகே, முதல்ல இனிஷியலாக ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஹைட்டில் இருக்கும்போது என்ன எனர்ஜி இருந்ததோ அதே எனர்ஜி தான் கிரவுண்டை ஹிட் பண்ணும் போதும் இருக்கும். சரியா? அப்போ அங்கே மேலே இருக்கும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக இருக்கும், கீழே வந்து விழும்போது கைனட்டிக் எனர்ஜியாக இருக்கும். சரியா? அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு 100 ஜூல்னு எடுத்துக்கணும். எஸ், இதுல இருந்து velocity calculate பண்ணணும். So calculate the speed. Question is we have to calculate the speed. Okay, now so v is equal to, so இதுல இருந்து v can calculate பண்ணிடலாமா? So what is v square? This implies okay, v square equal to 2, okay, kinetic energy 2 into ke, this side come this side, 2 ke divided by m. v square equal to, bring this to numerator, m to denominator, அப்போ 2 ke by m. So v equal to root of 2 ke by m. This is the formula for velocity. சரியா? அப்போ 2 into kinetic energy. What is kinetic energy? 100 by mass 1. So 2 into 100 is 200. Root of 200. So root of 200 is 14.12. That's all. Yes. Now when the object is just about to hit the ground, total energy is completely kinetic. ஸோ அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு கைனட்டிக்னு எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? V calculate பண்ணுறோம். எஸ், கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் velocity is calculated. எஸ், நெக்ஸ்ட் சம். ஸோ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் தட் சம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 4.14. Now a body of mass 100 kg. So mass is given. A body of mass 100 kg, okay, is lifted to a height of, okay, 10 meter. Height is given. 10 meter height from the ground in 2 different ways. ஓகே, கீழே இருந்து ஆப்ஜெக்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 வேல வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஒன்று என்னது? இதோ இந்த ஆப்ஜெக்டை ஓகே என்ன பண்ணுறோம்? 100 kg மாஸ் இது. இதை கீழே இருந்து இப்படி எடுத்துன்னு போகிறோம். ஓகே, டைரக்டாக. ஓகே, ஹைட்டுக்கு, இந்த ஹைட்டுக்கு. இன்னொரு வே என்ன பண்ணுறோம்? ரேம்ப். திஸ் இஸ் கால்டு ரேம்ப். இல்லை, ரேம்ப்னானது இந்த மாதிரி ஸ்லோப்பி பார்ட்டுக்கு பேர் ரேம்ப்னு பேர். ஓகே, ஸோ இந்த ரேம்பில் நம்ம எடுத்துன்னு போகிறோம். சரியா? அதே ஆப்ஜெக்டை ரேம்பில் எடுத்துன்னு போகிறோம். ஓகே, நவ் வாட் இஸ் தி ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி இன் போத் த கேசஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்கே ஒர்க் டன் எவ்வளவு, இங்கே ஒர்க் டன் எவ்வளவு? ஓகே, புரிஞ்சா எல்லாருக்கும்? ஓகே, உனக்கு தெரியும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். சரியா? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் ஒர்க் டன் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஒர்க் டன் ரிமைன்ஸ் த சேம். நீ இப்படி எடுத்துன்னு போனாலும் சரி, இந்த சைடு இப்படி எடுத்துன்னு போனாலும் சரி, ஒர்க் டன் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்க்கணும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கும் செகண்ட் கேஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னு பார்க்கணும். சரியா? ஸோ இது வந்து ஒர்க் டன் பை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இது. ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். தேர்ஃபோர் ஒர்க் டன் இன் போத் த கேசஸ் இஸ் த சேம், ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். இந்த கேஸ்லையும் ஒர்க் டன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான். என்ன ஆன்சர் வருதோ அதே ஒர்க் டன் தான் இங்கேயும் வரும். சரியா? ஒர்க் டன் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? புரியுதா எல்லாருக்கும்? அப்போ ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும். ஒர்க் டன் பை ஓகே, ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இன் திஸ் கேஸ், ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இப்படி நேராக தூக்கின்னு போனால் என்ன ஒர்க் டனோ அதே ஒர்க் டன் தான் இந்த ஸ்லோப்பி பார்ட்டில் தூக்கின்னு போனாலும் வரும். ஓகே, அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லணும். புரியுதா எல்லாருக்கும்? இப்போ பார்க்கலாமா? Okay, now see first case. Let us take the first case. Okay, now so mass is given 100 kg. Height வந்து 10 meter. Okay, work done formula
force into displacement. Okay, நமக்கு தெரியும். So what is work done? Work done is force into displacement. What is force formula? Force is equal to mass into acceleration. You all know. So gravitational force F is equal to mg அப்படி நமக்கு தெரியும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தில் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத் என்னது? கிரவுண்டில் இருந்து ஓகே டைரக்டாக மேலே தூக்கின்னு போகிறதுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் பாத். ஸோ அலாங் த பாத் 1, வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் F1 required to take the object to a height h, that is 10 meter. ஓகே, ஸோ 10 மீட்டர் ஹைட், இந்த ஹைட் 10 மீட்டர் ஹைட்டு, இந்த 10 மீட்டர் ஹைட்டுக்கு ஓகே ஸோ ஆப்ஜெக்டை எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். We know the formula for force. So force is equal to mass into acceleration. தெரியுமா நமக்கு ஃபார்முலா? ஓகே, மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? 100. ஓகே, ஆக்சிலரேஷன் 10ன்னு நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ 100 into 10 equal to 1000 Newton. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ்? ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 Newton. ஓகே, இப்போ எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நம்ம? அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து 10 மீட்டர் ஹைட்டுக்கு எடுத்துன்னு போகணும். ஸோ வாட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் 10 மீட்டர். ஓகே, அப்போ ஒர்க் டன் என்னது? ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். புரியுதா? ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதில். ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டியூ டு கிராவிட்டி. அப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஃபார்முலா தெரியணும். F இஸ் ஈக்குவல் டு mg. சரியா? ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸஸ் F இஸ் ஈக்குவல் டு mg. மாஸ் வந்து 100 கொடுத்துருக்கு. ஓகே, g we know 10. ஸோ 100 into 10 is 1000 Newton. சரியா? ஓகே, நவ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறோம் அலாங் த பாத் 1. ஸோ டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கு டிஸ்டன்ஸ் h is equal to 10 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்கு. சரியா? ஸோ அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு? டிஸ்டன்ஸ் h is equal to 10 மீட்டர். இட்ஸ் கிவன். ஸோ ஃபோர்ஸ் தெரியும், ஓகே டிஸ்டன்ஸ் தெரியும். ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது? ஒர்க் டன். ஸோ ஒர்க் டன் ஓகே ஆன் தி ஆப்ஜெக்ட் எந்த பாத்தில்? அலாங் த பாத் 1. ஓகே, வாட்ஸ் த ஃபார்முலா? F into h. ஓகே, F எவ்வளவு? 1000. H எவ்வளவு? 10 மீட்டர். ஸோ 1000 into 10 equal to 10,000 ஜூல். ஓகே, ஒர்க் டன் வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். எவ்வளோ சிம்பிள் சம்பர். ஓகே, ஸோ ஒர்க் டன் இன் டேக்கிங் தி ஆப்ஜெக்ட் அலாங் த ஃபர்ஸ்ட் பாத். கீழே இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி மேலே கொண்டு போகிறதுக்கான ஒர்க் டன் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. சரியா? ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம், அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும், ஃபோர்ஸையும் டிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒர்க் டன் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். சரியா? இப்போ செகண்ட் பாத். செகண்ட் பாத்தில் என்ன ஒர்க் டன் பார்க்கணும். ஓகே, ஃபார் த செகண்ட் பாத். செகண்ட் பாத் என்னது? இந்த ரேம்ப் வழியாக எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இதான் வந்து ரேம்ப். ஓகே, இந்த ரேம்ப் வழியாக நம்ம வந்து எடுத்துன்னு போகிறதுக்கான ஒர்க் டன் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, உனக்கு வந்து தெரியும் இன்க்ளைன்டு பிளேனில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மோஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து mg sin theta அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும். ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ when an object moves in an inclined plane, inclined planeல ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு மோஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஓகே காம்பனண்ட் ஆஃப் mg என்னன்னா mg sin theta அப்படிங்கிறது தெரியும், ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். உடனே ஞாபகம் வரணும். இன்க்ளைன்டு பிளேன்ல ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன ஃபோர்ஸ் யூஸ் ஆகும்? mg sin theta தான் யூஸ் ஆகும். பிகாஸ் mg cos theta will be cancelled by normal force. ஏற்கனவே படிச்சாச்சுது. ஓகே, திஸ் இஸ் mg cos theta. இந்த ஆங்கிள் வந்து theta. திஸ் இஸ் mg cos theta. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் mg sin theta. இங்கே வந்து mg sin theta இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஹியர் நார்மல் ஃபோர்ஸ் வில் பி தேர். mg cos தீட்டாவும் நார்மல் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட், ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன். கேன்சல் ஆகிடும், நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம். ஓகே, அப்போ mg sin தீட்டா தான் இந்த ரேம்புக்கு பேரலாக இருக்கு பாரு. இந்த லைனுக்கு பேரலாக mg sin தீட்டா இருக்கு. ஸோ mg sin தீட்டா இஸ் த ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு மூவ் த ஆப்ஜெக்ட். அப்போ நம்ம mg sin தீட்டா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் பார். mg sin தீட்டா. எஸ் கிளியர்? ஸோ இது வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, பிகாஸ் யூ நோ திஸ் ஆல்ரெடி. Okay, so in order to take the object along the inclined plane, what is the force? Force needed is mg sin theta. Yes, clear? Now, so force required to take the object along the ramp is mg sin theta. Okay, theta கொடுத்திருக்காங்க. theta வந்து 30 degree diagramல கொடுத்திருக்கு. சரியா? இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோ. So mg sin theta. sin 30 is okay. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோ. m வந்து 100, g 10, sin 30. சரியா? இப்போ ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? 100 into 10 into sin 30 is 0.5 அல்லது 1/2 போட்டுக்கலாம். sin 30 is nothing but 1/2. 1/2 is nothing but 0.5. ஸோ என்ன கிடைக்குது நமக்கு ஃபோர்ஸு? 500 நியூட்டன். போன கேஸில் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ கிடைச்சது? 1000 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கிடைச்சது.
ஓகே, இந்த கேஸில் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு? 500 நியூட்டன். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், கிரவுண்டில் இருந்து இந்த பாத்தில் கொண்டு போனால் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்? 1000 நியூட்டன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ரேம்பில் அதே ஆப்ஜெக்டை எடுத்துன்னு போகணுன்னா நமக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்டு? 500 நியூட்டன். சி 500 நியூட்டன். எஸ் கிளியர்? நவ் இப்போ ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஒர்க் டன். ஸோ ரேம்ப் வழியாக ஆப்ஜெக்டை எடுத்துன்னு போகணுன்னா ஃபோர்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன எடுத்துக்கணும்? mg sin θ. கீழேருந்து எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா ஓகே என்ன ஃபோர்ஸ், என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும்? mg. ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா mg. இங்கே ரேம்பில் எடுத்துன்னு போகணுன்னா mg sin θ ஃபோர்ஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, now we have to calculate displacement. Okay, force into displacement. Okay, what is work done? Now we have to calculate work done. So work done என்னது? force into displacement. Displacementங்கிறது என்ன இங்கே ஆக்சுவலாக? ஸோ இந்த ரேம்போட லெங்த் இதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். நமக்கு இதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ இங்கே இருந்து இங்கே எடுத்துன்னு போகிற ஆப்ஜெக்டை. ஸோ இதான் வந்து என்னது? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது என்னது? லெங்த் ஆஃப் தி இன்க்ளைன்ட் பிளேன். லெங்த் அது கால்குலேட் பண்ணணும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தானே? இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் சைன் தீட்டா எடு. ஓகே, வாட் இஸ் சைன் தீட்டா? சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டன்யூஸ். ஆப்போசிட் என்னது? ஹெச். இங்கே ஹெச் பை ஹைபாட்டன்யூஸ் என்னது? லெங்த். லெங்த் ஆஃப் த ரேம்ப். ஓகே, ஸோ ஹெச் பை எல். சைன் தீட்டா இஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டன்யூஸ். ஆப்போசிட்டுங்கிறது ஹைட் ஹெச். ஓகே, ஹைபாட்டன்யூஸ்ங்கிறது இங்கே வந்து லெங்த். ஸோ ஹெச் பை எல். ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும். நீ அந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் லெங்த் ஆஃப் தி இன்க்ளைன்டு பிளேன். ஸோ வி ஹாவ் டு கால்குலேட் லெங்த் ஆஃப் இன்க்ளைன்டு பிளேன். சரியா? எல் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணி எல் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அப்போ வாட் இஸ் எல்? ஸோ ஃப்ரம் திஸ் எல் ஈக்குவல் டு ஹெச் டிவைடட் பை சைன் தீட்டா. Yes, so length is h by sin theta. H தெரியும். Okay, given 10 meter. Okay, sin theta is given 30 degree. Okay, so 10 divided by sin 30. Okay, so 10 divided by sin 30 value is 1 by 2. So what is sin 30? Sin 30 is 1 by 2. So what is L now? L is equal to, okay, so what is L here? L equal to 10 divided by sin 30 value is 1 by 2. Okay, so now take this 2 to numerator. So L equal to 10 into 2 equal to 20. Okay, 20 centimeter or 20 meter. Okay, so 20 meter. So L is given. So L is calculated. So we have calculated L value. சரியா? L calculate பண்ணிட்டோமா? Okay, so இப்போ L தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு. இப்போ ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எவ்வளோ? 500. ஸோ ஃபோர்ஸ் தெரியும், இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எல்லு தெரியும். ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்? ஒர்க் டன் கிடச்சிரும். ஸோ வாட் இஸ் ஒர்க் டன்? ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? சி நெக்ஸ்ட் பேஜ் கம் டு. Yes, now what is work done? Work done equal to force into displacement. Force is 500 Newton. We have calculated. mg sin theta use பண்ணி force கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டோம் 500. Okay, length calculate பண்ணிட்டோம். Okay, displacementங்கிறது இங்க வந்து length. So L calculate பண்ணிட்டோம் 20 meter. So 500 into 20 is 10,000 joule. ஓகே, அங்கேயும் என்னதான் வந்தது? ஒர்க் டன் 10,000 ஜூல் தான். இங்கேயும் ஒர்க் டன் 10,000 ஜூல் தான். ஒர்க் டன் சேம் தான். ஏன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிறது கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ், அதனால ஒர்க் டன் கான்ஸ்டன்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? அங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ வந்தது அப்படின்னா 1000 நியூட்டன் வந்தது. இங்கே ஃபோர்ஸ் எவ்வளோனா 500 நியூட்டன் வந்திருக்கு. அதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ கீழேருந்து மேலே ஆப்ஜெக்டை எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து 1000 நியூட்டன் வந்தது. ரேம்பில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து 500 நியூட்டன் தான் வந்திருக்கு. சரியா? இங்கே பாரு. ஸோ ரேம்ப் டிஸ்டன்ஸையும் இந்த டிஸ்டன்ஸையும் பாரு. ஓகே, ஸோ ஹியர் சி, இந்த ஹைட் ரொம்ப கம்மி. ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி. குட்டி டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நியூட்டன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? 1000 நியூட்டன் ஓகே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். சரியா? ஆனால் இங்கே இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நியூட்டன் தான் யூஸ் பண்ணோம்? 500 நியூட்டன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் ரெண்டு கேஸ்க்குமே ஒர்க் டன் சேம்.
இங்க ஃபோர்ஸ் கூட லெஸர் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்றதுக்கு, இங்க லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்றதுக்கு ஃபோர்ஸ் கம்மி. தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஒர்க் டன் சேமா இருந்தா கூட உனக்கே தெரியும். ஸோ ரேம்பில் வந்து நம்ம வந்து எந்த ஆப்ஜெக்டை தூக்கிட்டு போகிறது ஈஸி இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்லையோ இல்லை ஓகே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையோ நம்ம ஹெவி லக்கேஜை தூக்கிட்டு போனோம்னா ரேம்ப் வழியாக தான் போவோம். கீழே நம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸ் வழியாக தூக்கிட்டு போனால் எவ்வளோ ஆகும், எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆகுது, ரொம்ப ஃபோர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி. அதில் பாதி தான் வருது பார். ஸ்டெப்ஸ் வழியாக தூக்கின்னு போனால் 1000 நியூட்டன் வரும். இதே ரேம்ப் வழியாக தூக்கின்னு போனால் அப்படியே பாதியாக வருது பார், 500 நியூட்டன் தான் ஃபோர்ஸ். பட் ஒர்க் டன் ரெண்டுத்துக்குமே சேம். புரியுதா எல்லாருக்கும்? ஓகே, ஸோ விச் இஸ் ஈஸியர்? ஸோ டேக்கிங் தி ஆப்ஜெக்ட் ஓவர் தி ரேம்ப் இஸ் ஈஸியர் தேன் டேக்கிங் தி ஆப்ஜெக்ட் ஓகே அகைன்ஸ்ட் த கிராவிட்டி. ஓகே, தட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட். ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட்டாக தூக்கிட்டு போகிறத விட ரேம்பில் வந்து தூக்கிட்டு போனால் ஈஸி. ஸோ ஸ்டெப்ஸில் தூக்கின்னு போகிறத விட ரேம்பில் தூக்கின்னு போனால் ஓகே ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து லெஸ்ஸர், டிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர். இங்கே ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர், டிஸ்டன்ஸ் இஸ் லெஸ். கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். அங்கே ஓகே நிறையா டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணுறோம். எஸ் கிளியர்? ஓகே, திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். எஸ், hope you all understood this concept. Okay, hope you all understood the problem. So before doing the problem you must be careful that you must remember the formula. So just go through and remember the formula and come, it will be easier. Yes, thank you. Bye. Savitri signing off. Bye.